السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة التي سأقدم فيها موضوعا خاص بمادة الفيزياء مستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذن فهو موضوع مهم جدا يتضمن مختلف الأسئلة التي تطرح على شاكلتها، وخصوصا هنا تطبيق القانون الثاني نيوتن، وكذلك الأسئلة التي تتعلق بإيجاد المعادلات الزمنية وكذلك معادلة المسار. إذن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم قراءته بتمعن والإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. طبيعة الحال الموضوع باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه باللغة العربية كذلك حتى يستفيد الجميع. إذن vous avez un enfant assis dans une voiturette et lancé à partir d'un point A avec une vitesse collinéaire à la droite AB. c'est-à-dire عندنا واحد طفل فهو في سيارة صغيرة أو كذا إلى آخره، فهو رمي أو رميناه بواحد السرعة أو دفعناه بواحد السرعة اللي هي VA، بحيث أن السرعة أو متجهة السرعة فهي كولينيير، أي أنها موازية للتراجي أو الباركور AB. إذن هذا من جهة، ثم بأن بوندو ان طون دلتا تي، إذن هذا لو طون دلتا تي هو الوقت الزمني الذي يصل فيه إلى النقطة B. إذن la portion AB il dispose d'un système de freinage permettant à l'enfant de marquer un arrêt obligatoire au point B. ça veut dire ça، يعني أن الطفل عندما سيسير بهذه السيارة سيتوقف عند النقطة B، ولكن غيتوقف في النقطة B يعني أن السرعة عند النقطة B تساوي الصفر. هذا مهم، خاصكم دائما تسطروا على هذه الأمور هذه لأنها مهمة جدا. إذا l'enfant enfin quitte ensuite le point B avec cette vitesse, bien sûr en haut avec une vitesse VO qui fait un angle alpha avec l'horizontale. On vous donne certaines données que vous voyez devant vous. Alors on suppose bien sûr qu'il y a une force de frottement le long du trajet AB, une force de frottement constante, et on néglige les frottements sur le reste du parcours. Alors la première question fait l'inventaire des forces. إذا l'inventaire des forces يقول جرد القوى المطبقة على المجموعة المتكونة من الطفل والسيارة ديالو. إذن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو إطابليغ ليكسبريسيون أو أوجد التعبير ديال إحداثيات ديال التسارع أو متجهات التسارع بطبيعة الحال بدلالة معطيات معينة، ثم حدد القيمة ديالها، وكذلك حدد قيمة l'intensité أو شدة الاحتكاك. بالنسبة للB on vous donne énoncer le théorème de l'énergie cinétique, déterminer l'expression de la valeur de la vitesse، يعني هنا مبرهنة تغير الطاقة الحركية، وكذلك السؤال الذي يتعلق بتحديد السرعة عند النقطة O. إذا تطبيق لهذا المبرهنة في الموضوع في السي أو في الجزء السي étude des mouvements de l'enfant au-delà du point O. إذا هنا غادي يخضع لواحد القوة وحيدة اللي هي القوة ديال الجاذبية. إذا في هذه الحالة ما هي غنطبقوا هنا القانون ديال الثاني ديال نيوتن باش نوجدوا المعادلات الزمنية وكذلك معادلة المسار اللي هي أمامكم الآن. خصنا نبينوها، ثم déterminer le coordonnées de l'enfant quand il touche l'eau، يعني عندما يصل إلى الماء كم ستكون هذه الإحداثيات ديال هذا الطفل. إذن فوالا هذو هما الأسئلة اللي نطرحها. نحاولوا إن شاء الله عندكم الوقت كافي باش تعاود تقرا الموضوع بتأني ثم حتى تستفيد وتفهموا بطبيعة الحال ثم تجاوب على الأسئلة المقترحة. إذا الآن غادي نمر أنا معكم ديريكتومون مباشرة للإجابة عن هذه الأسئلة. إذا فيما يخص السؤال الأول، عندنا أولا خصنا نعرفوا بأن السرعة ديال A فهي تخالف الصفر، وعندنا السرعة عند النقطة B تساوي الصفر. إذا أول سؤال هو جرد القوى، إذا أو ما نسميه ببيلون دي فورس appliquées si vous voulez sur le système. شنو هو هذا لو سيستيم أو المجموعة؟ هو الطفل l'enfant plus le verrouette. إذا il est soumis bien sûr il y a le poids du système que je vais noter P, il y a la réaction du parcours ou bien du trajet quand vous voulez, trajet plan bien sûr هو
il y a R, voilà, il y a deux forces. Et donc, comment on va le représenter? Tout simplement, on va supposer, voilà, le solide, la voiture et l'enfant, il est à l'intérieur. Donc, ce système-là, donc ce système sera soumis donc au poids, bien sûr, qui est toujours vertical. Donc, il fait toujours un angle droit. Et n'oubliez pas qu'il y a un frottement, c'est-à-dire que vous aurez une réaction R ayant ce sens-là. Bien sûr, ces choses-là sont très intéressantes. Donc, vous savez bien sûr que ça, on peut l'appeler l'angle de frottement, même si ce n'était pas demandé. Donc, si je fais la projection de cette réaction-là, j'aurai une force F, force de frottement, et une autre force là que j'appelle RL, يعني هنا منظمة مماسية qu'on appelle RT ou bien F, وعندنا منظمة horizontal vertical اللي هي RN منظمية. إذا فوالا هذا هو التمثيل ديال هاد القوى. الآن غادي نرجعو للسؤال المطلوب. إذا السؤال المطلوب وهو تحديد les coordonnées أو l'expression de l'accélération. إذا في هذه الحالة غادي نحاول نطبقوا le théorème de la loi fondamentale de la dynamique qui dit que voilà la somme des forces égale à MA. Donc on a deux forces P plus R égale à MA. Alors si je projette cette relation vectorielle sur l'axe X, bien sûr on a un point A, bien donné, donc sur AX, on aura P, il est perpendiculaire, donc voilà, et le reste, la réaction qui ne présente qu'une seule force selon l'axe des X, qui est moins F et de sens opposé, donc est égal à M AX. Alors là, je déduis AX, c'est quoi? C'est moins F sur M. Donc voilà l'expression de l'accélération. Troisième question, déterminer la valeur de l'accélération. Alors comment je vais déterminer la valeur de l'accélération? Donc vous avez bien sûr, il y a différentes méthodes. Donc soit en déterminant, en travaillant avec la relation indépendante du temps, c'est-à-dire la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré et deux fois l'accélération fois le trajet les voies A, B, bien sûr, ou bien vous travaillez tout simplement avec la relation, bien sûr que vous savez que l'accélération n'est autre que la variation de la vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire c'est la vitesse finale en B moins la vitesse initiale en A sur delta T. Comme VA égale à 0, comme VB pardon, égale à 0, donc il reste moins VA sur delta T. Alors VA c'était moins 6 et vous avez delta c'est 0,5, donc c'est moins 12 donc mètres par seconde au carré. Donc voilà, on va passer maintenant à l'autre question. Question, je pense, question 4. Déterminer la valeur de la force de frottement. Or, on a déjà déterminé AX qui est égal à moins F sur M. Alors, ça veut dire que F n'est autre que moins M AX. Alors, en faisant toujours notre application numérique, c'est-à-dire c'est 12 fois 20, donc c'est 240 newtons. Donc, juste B, voilà, énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Cela, je voulais dire voir court, ou bien je voulais le mentionner oralement. Vous savez que la variation de l'énergie cinétique entre deux points ou bien entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces, bien sûr, qui s'appliquent entre ces deux instants. Donc, vous pouvez même retourner à votre cours pour, bien sûr, choisir l'une qui vous plaira. Alors maintenant, une fois j'ai cet énoncé, je peux le traduire d'une façon ou d'une autre pour déterminer l'expression de la vitesse en haut. Donc sachant que la variation de l'énergie cinétique, si je l'applique entre le point B et O, je peux dire voilà c'est quoi? C'est le travail de toutes les forces qui s'appliquent bien sûr entre B et O. Or, seule la force qui s'applique, c'est le poids du corps. Donc toujours entre B et O, que vous savez c'est le travail d'une force c'est moins mg, c'est mg, z de B moins z de O. Alors si vous revenez bien sûr à votre schéma, bien sûr pour déterminer ZB,
Donc ZB n'est autre que H plus H, et ZO est égal à H. Donc si je reviens avec vous, bien sûr, à la figure, si vous voulez, donc vous remarquez ici que ZO, voilà, ZO, donc si je prends ici Z, c'est à partir du sol, donc voilà, Z orienté vers le haut. Donc ici, vous avez ZO, c'est H, et ZB, c'est H plus H. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait donc pour cette question. إذن وفي هذه الحالة غتكون عندنا la variation de l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique finale, donc VO au carré, toujours fois la masse, moins 1 demi M V B au carré est égal donc mg, donc h plus h moins 1, donc ça reste h. Alors de là je sais que la vitesse en B égale à 0, donc ce qui va me permettre de déterminer la vitesse de O en simplifiant par m, donc ça me donne 2gh en racine. Voilà, et si je fais mon application numérique, donc je dois trouver V en haut, comme je l'ai trouvé, 7,34 mètres par seconde. Voilà la réponse à cette question. Maintenant, je vais passer à la partie C. Donc, la partie C, donc bien sûr, le système, il quitte, bien sûr, l'enfant quitte, bien sûr, le trajet à partir du point C, à partir de point C, avec une vitesse, bien sûr, V0. Alors, première des choses, on vous demande d'établir dans le repère O et J les équations horaires du mouvement. Alors, bien sûr, le système est lancé avec une vitesse VO qui fait un angle alpha. Donc, je vais appliquer tout simplement la loi de la dynamique. La somme des forces est égale à MA. Et comme la seule force c'était P, donc est égale à MA. Donc, si je l'applique sur le repère OIJ, c'est-à-dire sur OI, donc le poids n'a pas il est perpendiculaire si vous voulez, donc il n'a pas de coordonnées, c'est-à-dire c'est nul. يعني بأن إحداثية ديال P égale à 0, donc غتعطينا MAX égale à 0, ça veut dire que AX égale à 0, et qui dit AX, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps égale à X, ça veut dire que la vitesse en X est une constante. Alors cette constante n'est autre que la V0 cosinus de alpha, parce que la vitesse est fait un angle alpha, c'est-à-dire que la vitesse en haut, il a deux coordonnées, V0 cos de alpha, V0 sinus de alpha. Alors voilà Vx plus la vitesse, donc voilà V0 est égal à V0 cos de alpha, et à partir de là je peux déterminer x de t qui est l'intégrale de ça, c'est-à-dire c'est V0 cos de alpha fois t plus x0 qui est égal à 0, bien sûr, puisque le repère était pris O et comme origine d'espace et de temps. Voilà, maintenant on va l'appliquer sur OJ, c'est-à-dire on aura toujours 16 fois 16 AY égale à moins G, puisque Y est origé vers le haut, et dans ce cas-là, j'aurai tout simplement AY, c'est quoi? C'est la dérivée de Y par rapport au temps égale à moins G, donc VY égale à moins GT plus la vitesse initiale qui est égale à V0 sinus de alpha. Et par conséquent, Y de T, c'est moins 1,5 GT au carré plus V0 sinus de alpha fois T. Alors, maintenant, pour déterminer l'équation de la trajectoire, il suffit à partir de la relation qu'on a, donc on a X égale à V0 cos de alpha fois T, donc je peux déterminer T, c'est X sur V0 cos de alpha, et on va reporter cela dans l'équation 2, ce qui va me permettre Y en fonction de X, c'est moins G sur 2 V0 au carré cos carré de alpha X au carré plus X tangente de alpha. Donc il suffit de faire votre application numérique, donc vous allez trouver parfaitement Y en fonction de X égale à moins 0,12 X au carré plus 0,58 bien sûr fois X. Donc voilà votre équation horaire.
Donc la dernière question, je pense qu'on vous a demandé de déterminer les coordonnées de l'enfant lorsque cet enfant, ce dernier, touche l'eau. Alors il va toucher l'eau en un point B. Alors je suppose par exemple, ou bien point C. Alors si l'enfant touche au point C, donc C il a pour coordonnées XC, YC. Avec YC, ce n'est autre que moins H, qui est égal, selon le lancé, c'est moins 0,5 mètres. Alors, on va remplacer XC, bien sûr, ce qui va me dire moins 0,12 XC au carré, plus 0,58 XC égale à moins 0,25. Notre but est de déterminer XC, c'est-à-dire, on aura une équation de second degré. Donc, on va déterminer delta, le discriminant, qui est égal à 0,58 au carré, moins 4,012 moins 0,25, c'est-à-dire, je trouve, égal à 0,4564, et par conséquent, racine de delta, c'est 0,67. Alors, donc, XC, on aura deux valeurs, donc moins B, c'est-à-dire, j'aurai 0,58 parce que je pourrais même développer cette expression là en faisant entre 0,25. Donc en tout cas vous savez bien sûr comment on résout une équation de second degré, plus je ne dois pas mettre un moins parce que j'aurai un résultat négatif. Donc la seule possibilité, la seule solution possible, c'est de mettre un plus ici. Donc c'est 0,67 divisé par 2A, c'est-à-dire 0,24. Donc je trouve XC égale 5,20 mètres. Voilà, j'espère que ce résultat est bien correct. Donc je pourrais même vous poser une autre question si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire si on vous pose la question suivante: quelle sera la vitesse de l'enfant avec laquelle doit être lancé si on veut par exemple qu'il attaquera bien sûr, ou bien il se posera sur un autre point autre que C, par exemple à un autre point C bien déterminé. Alors là, ce sont des questions normalement qui se posent de cette manière là. Donc voilà, on a bien sûr répondu à toutes les questions posées. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous remercie. Essayez bien sûr de partager cette vidéo avec vos collègues, et n'oubliez pas, surtout avec vos likes, avec tout ce qui va nous permettre bien sûr de vous donner toujours quelque chose de plus nouveau. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite toujours une bonne chance et je vous dis à bientôt.